میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ معروف عالم دین مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کو محمد علی مرزا گستاخی کیس میں ایف آئی اے کی جانب سے سرکاری گواہ نامزد کر دیا گیا ہے۔ اب میرے یہاں بہت سارے کوسچنز ریز ہوتے ہیں کہ اگر مفتی حنیف قریشی صاحب کھڑے میں جن کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ خود کہہ چکے ہیں کہ بھائی اگر یہ کسی سے مناظرہ کے لیے جاتے ہیں تو جو مخالف فریق ہوتا ہے وہ پانی بھی نہیں مانگے گا، یعنی اتنا ٹف ٹائم دیتے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب اور اتنے زبردست مناظر ہیں، یہ شمشیر بے نیام ہیں اور زبردست مقدمہ لڑنے والے ہیں اہل سنت کا۔ اب ایک طرف یہ ہوں گے اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف گواہی دیں گے، دوسری طرف اگر وکلا ہوں گے، وکلا جو ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں کس طرح سے بول پائیں گے جب ایک عالم دین انجینئر صاحب کے خلاف بول رہا ہے یا ان کی گستاخی کو ہائی لائٹ کر رہا ہے مبینہ طور پر، جو کہ گستاخی ڈسکس کی جا رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے ناظرین کرام، یعنی ایک وکیل سے وکیل جرا تو کر سکتا ہے لیکن ایک وکیل کا عالم دین سے جرا کرنا یہ میرے خیال سے ناممکنات میں شمار کیا جائے گا۔ اور ناظرین ساتھ ہی ساتھ یہ تصویر بھی چلتی آپ دیکھ رہے ہیں جو اپنے اسکرین پر آپ کو واضح طور پر دکھائی دے رہی ہوگی، مفتی حنیف قریشی صاحب باقاعدہ لکھ رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گستاخی کے خلاف اور اپنا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنریبل ناصر منہاج صاحب مبینہ طور پر آدھے دکھائی دے رہے ہیں، مبینہ طور پر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایکسکلوسیولی مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ناظرین کرام میں سمجھتا ہوں کہ صرف ہمارے ہی پلیٹ فارم سے دکھائی جا رہی ہیں اور بتائی جا رہی ہیں اور آپ کو سمجھائی جا رہی ہیں۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے اور مجھ کو نہیں لگتا کہ ان حالات میں جو حالات اس وقت ہو رہے ہیں ہائی کورٹ میں جایا جائے اور ہائی کورٹ میں جا کر کوئی بیل کے لیے اپلیکیشن دی جائے یا پھر بیل موو کی جائے اور پھر ضمانت کے کچھ معاملات، یعنی مبینہ طور پر یہ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفی والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر احمد نصیر آپ کو اپنے ہی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر ایک مرتبہ سے پھر خوش آمدید کہتا ہے۔ منگل کا دن ہے، 18 نومبر ہے اور سال ہے 2025۔ گزرتے ایام کے ساتھ ساتھ اور گزرتے سال کے ساتھ ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی مشکلات میں اضافہ بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو کل کے ولاگ میں بتایا تھا کہ حالات انتہائی ناسازگار ہوتے چلے جا رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں۔ میرا کام اور میرا مقصد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس، ان کے چاہنے والے اور ان سے محبت کرنے والے جو ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی دکھ دینا یا ان کی قلب شکنی کرنا ہرگز قطعی طور پر نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد ہے کہ حقائق کی دنیا میں جا کر آپ کے سامنے ایسے واشگاف الفاظ میں وہ حقیقتیں رکھ دینا کہ جن کو آپ قبول کریں، تسلیم کریں کہ واقعتاً یہ کچھ ہونے جا رہا ہے اور یہ کچھ ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، کل کے ولاگ میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ جملہ ہی غلط ہوگا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کم ہونے کا جب بولوں گا جب واقعتاً کم ہو رہی ہوں گی، ابھی تو بڑھ رہی ہیں اور ختم نہیں ہو رہی۔ ناظرین کرام، اب آپ کو میں کل کے ولاگ میں بتا چکا تھا، اس میں آپ کو ایک بہت بڑی حقیقت بتانے والا ہوں کہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کو آپ نے پچھلے دنوں عدالت کے باہر آنریبل ناصر منہاج صاحب، عمر علی قادری صاحب اور ان کی دیگر جو ٹیم ہے لیگل ٹیم، ان کے ہمراہ دیکھا تھا اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف۔ اب ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف ایک معروف عالم دین، مفتی دین اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شمشیر بے نیام ہے جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، وہ میدان عمل میں آ چکے ہیں اور محمد علی انجینئر صاحب گستاخی کیس میں ایف آئی اے کی جانب سے سرکاری گواہ نامزد کر دیا گیا ہے جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کو۔ یہ میں انتہائی بڑے حقائق آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آپ کی قلب شکنی کروں یا دل دکھاؤں، لیکن ناظرین یہ وہ حقائق ہیں جن کو سمجھنا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور میری ظاہر ہے کہ جو لیگل ٹیمز ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بھی اور جناب عمر علی قادری صاحب کی بھی، ان سے ملاقات تو نہیں ہے لیکن یہ کہ ان سے میری گفتگو ہوتی رہتی ہے اور گفتگو جو ہوتی ہے میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ میں اپنا تبصرہ نہیں کرتا، میں اپنی رائے نہیں رکھتا کہ بھائی میری رائے یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں، میں کوئی تبصرہ اور رائے رکھتا ہی نہیں ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں حقیقت رکھتا ہوں کہ جو ہو رہا ہو اور جو منظر عام پر ابھی نہ آیا ہو، یہ ابھی باقاعدہ طور پر
अलल ऐलान इसको डिस्कस नहीं किया गया या डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनाया गया, लेकिन मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब को मोहम्मद अली मिर्जा गुस्ताखी केस में एफआईए की जानिब से सरकारी गवाह नामजद कर दिया गया है। अब मेरे यहां बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं कि अगर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब खड़े में, जिनके बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ये खुद कह चुके हैं कि भाई अगर ये किसी से मुनाजरा के लिए जाते हैं तो जो मुखालिफ फरीक होता है वो पानी भी नहीं मांगेगा, यानी इतना टफ टाइम देते हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और इतने जबरदस्त मुनाजिर हैं, ये शमशीर बेनयाम हैं और जबरदस्त मुकदमा लड़ने वाले हैं अहले सुन्नत का। अब एक तरफ ये होंगे और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के खिलाफ गवाही देंगे, दूसरी तरफ अगर वकला होंगे, वकला जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हक में किस तरह से बोल पाएंगे जब एक आलिम दीन इंजीनियर साहब के खिलाफ बोल रहा है या उनकी गुस्ताखी को हाईलाइट कर रहा है मुबैना तौर पर, जो कि गुस्ताखी डिस्कस की जा रही है। ये हकीकत है नाज़रीन इकराम, यानी एक वकील से वकील जिना तो कर सकता है, लेकिन एक वकील का आलिम दीन से जिना करना ये मेरे ख्याल से नामुमकिनात में शुमार किया जाएगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जो वकील हैं वो हाफिज मोहम्मद ताहिर अय्यूबी साहब हैं, इंतहाई काबिल आदमी है, बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत शफीक हैं, मेहरबान हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको सलामत रखे और उनके नेक मकसद में उनके तई अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी भी अता फरमाए। लेकिन नाज़रीन किराम, मेरा मकसद आपको हकीकत बताना और हकायक की दुनिया में ले जाकर कुछ तल्ख बातें समझाना है जिनको कबूल कर ले तो ज्यादा मुनासिब होगा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की मुश्किलात खत्म नहीं हो रही, कम नहीं हो रही, बल्कि बढ़ रही हैं और खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और मुझको नहीं लगता कि इन हालात में, जो हालात इस वक्त हो रहे हैं, हाई कोर्ट में जाया जाए और हाई कोर्ट में जाकर कोई बेल के लिए एप्लीकेशन दी जाए या फिर बेल मूव की जाए और फिर जमानत के कुछ मामला हों, यानी मुबैना तौर पर, ये मेरा जाती तौर पर, यानी ये कि मैं अजम्पशन है मेरी, या यूं समझ लीजिए मेरा जरा सा तबसरा है, मैं इस पर यूं समझता हूं मुफ्ती हनीफ कुरैशी हैं वो दलाइल दे रहे हैं और दूसरी जानिब वकील साहब हैं वो दलाइल दे रहे हैं, यानी आलिम दीन के मुकाबले में आलिम दीन ही आएगा ना। लेकिन एक वकील के मुकाबले में अगर आलिम दीन दलाइल दे रहा है तो नामुमकिनात में से है नाज़रीन। ये बहुत कठिन हालात हैं, कठिन सूरत हाल है, मुश्किल हालात हैं, यानी आप ये समझिए, आप इसको जितना अपने अल्फाज में समझ सकते हैं इसको समझिए। मेरा काम है आपको हकायक बताना। और दूसरा मैंने आपको ये बताना है कि हमने एक व्हाट्सएप चैनल बना लिया है, उस व्हाट्सएप चैनल के जरिए हम आपको बड़ी से बड़ी और अंदर की खबरों से आगाह रखेंगे और आपको बाखबर रखेंगे। मैंने पहले कमेंट को पिन कर दिया है, उस पिन कमेंट में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करें और व्हाट्सएप चैनल पर जाकर हमको फॉलो करें ताकि आपको बड़ी से बड़ी खबर से आगाह रखा जाए और बाखबर रखा जाए। अब दूसरे व्लॉग में मैं जो करने वाला हूं, जो हकायक आपको बताने वाला हूं, वो इंतहाई बड़े हकायक है। आप जानते हैं कि कल हमने नासिर मिन्हाज साहब जो हैं ऑनरेबल, जो हुमैर अली कादरी साहब की जानिब से मुकदमा लड़ रहे हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनकी जानिब से उनके वॉल पर हमने एक पोस्ट देखी है और उस पोस्ट में यह लिखा गया है कि भाई एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के खिलाफ, जो कि सरकारी सतह पर फैसला होगा। अब नाज़रीन, ये जो फैसला आने वाला है, इस फैसले के बारे में मैं आपको अगले व्लॉग में अंदर की खबर देने वाला हूं। ये फैसला क्या है इसको जरा समझना है आपने, ये बहुत मुश्किल हालात हैं। अब जो हकायक है वो यही है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की मुश्किलात बढ़ रही हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले रही और मालूम नहीं कि एज पर लॉ कुछ भी हो सकते, मुस्तकबिल में क्या होगा। और नाज़रीन, साथ ही साथ ये तस्वीर भी चलती आप देख रहे हैं जो अपने स्क्रीन पर आपको वाज़ह तौर पर दिखाई दे रही होगी। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब बाकायदा लिख रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की गुस्ताखी के खिलाफ और अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि ऑनरेबल नासिर मिन्हाज साहब मुबैना तौर पर आधे दिखाई दे रहे हैं, मुबैना तौर पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक्सक्लूसिवली मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो हकीकतें हैं जो नाज़रीन किराम मैं समझता हूं कि सिर्फ हमारे ही प्लेटफॉर्म से दिखाई जा रही हैं और बताई जा रही हैं और आपको समझाई जा रही हैं। और दूसरी जानिब मैं आपको बता दूं कि बिल फर्ज अगर 161 का चालान भी पेश किया जाता है या 161 का बयान रिकॉर्ड करा के भी अदालत में ले जाया जाता है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का, तो जाहिर है कि ये वकला इस हवाले से बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं और वो इस हवाले से बेहतर गुफ्तगू कर सकते हैं। मैं बतौर साफी आपकी खिदमत में बस जो हकायक रख सकता हूं वो मैंने रख दिए कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अब एफआईए की जानिब से सरकारी गवाह नामजद कर लिए गए हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस में और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के खिलाफ वो बयानात अपने रिकॉर्ड कराएंगे एफआईए की जानिब से। और ये इंतहाई बड़े हकायक हैं, ना सिर्फ मुफ्ती हनीफ कुरैशी बल्कि मुबैना तौर पर जो इस वक्त खबरें मेरे पास आ रही हैं, 10 बड़े आलिम दीन या बेशुमार बड़े उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम, पीराने उज़्ज़ाम जिनका ताल्लुक अहले सुन्नत के बड़े घरानों से है, वो भी इस केस में गवाह का किरदार अदा करने वाले हैं मुबैना तौर पर। ये हक़ाइक़ मैं आपको बता रहा हूं।
हकायक बताने का मकसद ये होता है कि कुछ चीजें मंजर आम पर लाई जाएं ताकि इन चीजों को दोनों पार्टी समझ लें, सुन लें। ये हकायक है, क्योंकि एक पार्टी तो इस पे काम कर रही है जो नासिर मिन्हाज साहब की, लेकिन ये इंतहाई तल्ख हकायक है। नाज़रीन कराम, हमारे दूसरे व्लॉग का इंतजार करें जो कल से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि एक बहुत बड़ा सरकारी सतह पर फैसला आने वाला है। उस फैसले को हम पढ़कर सुनाने वाले हैं। वो फैसला यूं समझ लीजिए कि हम आपको बस कुछ ही देर में बताने वाले हैं। हमारे साथ कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, बंदे रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि आप हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स महसूस हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को पेश करने के दौरान कोई गलती साहिब हो गई हो तो अल्लाह के हुजूर तौबा करगा हूं, आपका खासगार हूं। हमसे राबिता करना चाहते हैं तो नीचे स्लाइड ब्लैक साइड है, इंस्टाग्राम है आई एम डॉक्टर अहमद नसीर, वहां जाकर हमसे आप राबिता कर सकते हैं। और अगर आप हमको कोई राय भी देना चाहते हैं तो वहां जाकर आप हमको डीएम कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो करें। मैंने पहला कमेंट पिन कर दिया है, उसमें हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां जाकर हमको आप फॉलो कर लीजिए। आप बड़ी से बड़ी खबर से बाखबर अगर रहना चाहते हैं वहां जाकर हमको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम ब्लॉग से पहले वहां खबर दे दिया करेंगे आपको। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। दूसरे ब्लॉग का इंतजार कीजिए। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।